بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو دلچسپ اقوال کی صورت میں آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون۔ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ جہان سارا تو پھر لے بھاوے، مدینے سبحان اللہ، فسانہ ملسی، سبحان اللہ۔ اور حضور دیدن جیا کوئی در، کدی تینوں دوسرا نہ ملسی۔ اے پھلتی کلیاں بھی ہیں سونے، اے پھلتی کلیاں بھی ہیں سونے، اے پھلتی کلیاں بھی ہیں سونے، تے چند فلک سبحان اللہ۔ دیر سونے، اے پھلتی کلیاں بھی ہیں سونے، تے چند فلک دا بھی ڈیر سونے۔
اکٹھے کر لے حضور جیسی ادا نہ مل سی اور حضور دے دنجیا کوئی در کدی تینوں دوسرا نہ مل سی خدا جی دیوی توفیق بندیا جہان سارا تو چھاڑ جا کے سبحان اللہ خدا جی دیوی توفیق بندیا جہان سارا تو چھاڑ جا کے ہزاروں کاری قرآن دے مل سن ہزاروں کاری قرآن دے مل سن تکاری کربلا نہ مل سی سبحان اللہ جہان سارا تو پھر لے بامے مدینے ورگی فضا نہ مل سی اور حضور دے درجیا کوئی در کدی تینوں دوسرا نہ مل سی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی رسول بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جہاں جہاں سے وہ شفیع المذنبین گزر گیا وہاں وہاں صبح ہوئی جہاں قدم نہیں ہے وہاں ہے اندھیری رات آج بھی سبحان اللہ منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھے سینے میں دل ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے سبحان اللہ میرے بعد احترام دوستو بزرگوں اللہ رب العزت کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور ہمیں عظیم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب کیا میرے بعد احترام دوستو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ میرے بھائیوں پھر اسی آیت کی روشنی میں نے
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے بھائیوں، نماز واحد عبادت ہے کہ جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ کہیں پہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ کے ساتھ ہمیں بلایا، ہمیں بتلایا کہ نماز پڑھو۔ کہیں پہ ہمیں کہا کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور کسی جگہ پہ ہمیں یہ کہا کہ نماز قائم کرو۔ میرے بھائیوں، نماز واحد عبادت ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جب انسان اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میرا اللہ جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک تمام پردے ہٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مانگ میرے بندے کیا مانگنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ہی ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ جتنا نماز کے اندر صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی نوازتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کیا عمل تھا، میرے نبی جو ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے۔ آج تو مسلمان نماز کو بھول گئے۔ آج ہمیں کوئی کام ہوتا ہے تو ہم کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، لیکن میرے نبی کا عمل تو دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو مسجد کا رخ کرتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے اور اللہ سے مانگتے اور اللہ تعالیٰ پوری کرتے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ صحابی رسول بہت پریشان ہیں، بارش نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے بتلایا تھا کہ نماز کے ذریعے سے مانگو۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باغ کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اپنے غلام سے پوچھا، دیکھو کہ بارش کا انتظام ہوا، کوئی بادل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ صحابی کے غلام نے کہا کہ آقا ابھی تک تو کوئی بادل، کوئی چیز ظاہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہے صحابی رسول نے دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر پوچھا کہ دیکھو کوئی بادل ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابی رسول کا غلام کہتا ہے کہ آقا ابھی تک نہیں بادل ظاہر ہوا، ابھی تک بارش کا انتظام نہیں ہوا۔ تو پھر صحابی رسول نے دوبارہ 3 رکعت نماز نفل پڑھی، اور پھر اس کے بعد جب اپنے غلام سے پوچھا تو غلام نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ظاہر ہو گیا ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہے وہی بارش کا بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ اس باغ پہ آیا اور اس باغ کے اوپر سے بارش ہوئی، باقی کا علاقہ جو ہے وہ خشک کا خشک ہے۔ تو ظاہر کیا ہوا کہ اگر ہم نے مانگنا ہے، کچھ پانا ہے، تو نماز کے ذریعے سے حاصل کریں۔ اللہ سے مانگنے کا یہی ذریعہ ہے۔ آندھی آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے، سورج گرہن ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے اور اللہ رب العزت کی نماز ادا کرتے اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ذکر و اذکار کرتے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کہاں پہ چلے گئے؟ ہم نے نماز جیسی افضل عبادت کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نماز کی اہمیت دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ سبحان۔ میرے بھائیوں، یہ نماز اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ 5 وقت کی نماز جو ہے اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے بہت ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اس کو 5 انعام دیے جاتے ہیں۔ سبحان۔ پہلا انعام کیا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے کو پرنور بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو انسان ظہر کی نماز ادا کرتا ہے وقت پہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ جو انسان عصر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے بدن میں طاقت ڈال دیتے ہیں۔ اور جو انسان نماز مغرب ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اور جو آدمی
عشاء کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نیند میں سکون ڈال دیتے ہیں اور وہ سو جاتا ہے سکون کے ساتھ اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ابھی سویا اور رات گزر گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جو آدمی پانچوں نمازیں قضا کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے کہ پہلا تو صبح جب اٹھتا ہے اور بغیر نماز کے نماز قضا کی ہوتی ہے، جب اٹھتا ہے تو شیطان اس کے منہ پہ پیشاب کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جو ظہر کی نماز ادا نہیں کرتا اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جو عصر کی نماز ادا نہیں کرتا اس کے بدن سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جو انسان مغرب کی نماز ادا نہیں کرتا اس کی اولاد نافرمان بن جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو عشاء کی نماز قضا کرتا ہے اس کی نیند سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ مسائل تو عام ہو گئے، جس کو دیکھیں وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے میرے رزق میں برکت نہیں ہے، نماز پڑھیں گے تو برکت آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں میرے بدن میں جان نہیں رہتی، عصر کی نماز چھوڑی ہوئی ہے تو تمہارے جسم میں جان کہاں سے آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں میری اولاد نافرمان ہوگی، اولاد کہنا نہیں مانتی، مغرب کی نماز پڑھو اولاد کامیاب ہو جائے گی، کہنا مانے گی، فرما بردار بن جائے گی۔ اور پھر رات کو لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہمیں۔ سبحان تو میرے بھائیو عشاء کی نماز پڑھو پرسکون سو جاؤ، سبحان تو ہماری زندگی کی کامیابی جو ہے وہ نماز میں ہے۔ بے شک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دے، ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دے، کرتے ہے مالا مال وہ، دامن پھیلا کے دے، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تم ہی اسی کریم کے
ایک بار جا کے دے خیرات دے کے کہتے ہیں میرے منگتوں کی خیر ہو، میرے منگتوں کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے، سبحان اللہ، آزما کے دے، سبحان بن اللہ، مانگے خیر ملتی ہے، سبحان اللہ، آزما کے دے تیرے غریب خانے میں سبحان اللہ، وہ آئیں گے ضرور، میرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور، ہم سب کے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور، سبحان اللہ، گھر میں نبی کے نام کی محفل سجا کے دے، ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دے واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی، واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی، الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دے، ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دے، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دے، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد کروڑیاں درود صاحب الاولاد نبی پاک حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر بندے ناچیز نے کچھ آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیات کا مفہوم تفصیل مجھے صحیح سی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ، خالق کائنات نے قرآن المجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اور اپنے محبوب کو ہم نے رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا۔ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت للعالمین نبی ہیں، سبحان اللہ، اور رحمت للعالمین نبی کیوں نہ ہو کہ جب آپ معراج پر جانے لگے براق کو دیکھا تو آپ کو اپنی امت یاد، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے عرش معلیٰ پہ، تو وہاں بھی آپ نے کہا اللہم اغفر لامتی، جب آپ دنیا میں آئے تو آپ نے یہی الفاظ کہے اللہم اغفر لامتی، جب پردہ فرمانے کا وقت ہوا تو آپ کے یہی الفاظ تھے اللہم اغفر
उम्मती, तो इसीलिए तमाम जहानों के लिए आप जो है रहमत बना कर भेजे गए। जब आपने कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक के अंदर आयात पढ़ी कूनू किरादतन खासिइन, कि वो जो पहली उम्मतें थी उनके शक्लें बदल दी जाती थी, कोई बांदर की शक्ल बन जाता था, कोई हाथी की शक्ल बन जाता था, कोई किसी वो जो है ना भोली बांदर वगैरह जैसे शक्लें होती हैं इस तरह वो शक्लें बदल दी जाती थी। जो भी कोई गुनाह करता था, सुबह को गुनाह करता था तो शाम को उठता था तो उसकी शक्ल बदली हुई थी, कोई हाथी बन रहा है, कोई कुत्ता बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, हर एक को जो है सजा उसी वक्त मिल जाती थी। जब आपने ये आयात पढ़ी कूनू किरादतन खासिइन, आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए, आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो है आंसू से जो है ना तर हो गई, आप परेशान है। अल्लाह ताला ने पूछा कि मेरे महबूब परेशान क्यों हो? आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के साथ क्या होगा, ये तो मैंने पढ़ा है कि इस तरह जो पिछले नबी गुजर गए या उनकी उम्मतें गुनाह करती थी तो उनका ये हशर होता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियज़िबहुम व अंता फीहिम, कि ए महबूब जब तक तू उनके अंदर रहेगा मैं उन पे अजाब नहीं दूंगा, मैं उनकी शक्लें नहीं बदली करूंगा, उन पे कोई किसी किस्म का अजाब नहीं होगा। और आप तो रहमतल लिल आलमीन नबी थे। अब ये देखो कि ये रहमत का जो लफ्ज है, ये रहमत का लफ्ज क्या है, इसका क्या मानी है, इसका क्या मतलब है? रहमत क्या है? रहम से निकला है। और ये रहम क्या है? रहम इस तरह होता है कि जिस तरह माँ बाप को अपने बच्चे से प्यार होता है, जब एक बच्चा पैदा हुआ ना, छोटा सा मासूम बच्चा दुनिया में आया तो फरिश्ते कहने लगे कि या अल्लाह पाक अब इस बच्चे का ख्याल कौन करेगा, अब इसकी देखभाल कौन करेगा, अब इसको किस तरह कौन बड़ा करेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, इसी तरह जो है ना वो बच्चे का कौन ख्याल वगैरह रखेगा। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इनके माँ बाप के दिलों के अंदर ऐसी रहमत पैदा कर दूंगा कि ये माँ बाप खुद तो जो है ना भूखे हो जाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपने बच्चे का पेट जो है भरेंगे, अपने आप को तकलीफ बर्दाश्त करेंगे लेकिन बच्चे को कोई तकलीफ ना देंगे। खुद जो है माँ गीली जगह पे सो जाएगी लेकिन बच्चे को जो है खुश जगह पे सुलाएगी, जो है अपने बच्चे को खुश रखने के लिए वो खुद भूखी रहेगी। आज देखेंगे बाप जब बच्चा परेशान होता है या बीमार होता है, घर के अंदर पैसे नहीं होते तो फिर भी किसी से उधार लेकर, किसी से लेकर अपने बच्चे का वो दूध पूरा करता है, अपने बच्चे की वो परेशानी पूरी करता है। वो क्या है कि उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत रख दिया है। यही रहमत जो है अल्लाह ने अपने नबी को बनाकर भेजा। तो इसीलिए पूरे जहान के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को रहमतल लिल आलमीन नबी बनाकर भेजा। आप दुनिया में दुनिया वालों के लिए भी, इंसानों के लिए भी रहमत, हैवानों के लिए भी रहमत, दरख्तों के लिए भी रहमत, पहाड़ों के लिए भी रहमत, हर एक चीज के लिए आप रहमत थे। आपको रहमतल लिल नबी बनाकर भेजा गया, तो इसीलिए आपको रहमतल लिल आलमीन नबी बनाकर भेजा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने रसूल भेजा, रहमत वाला रसूल भेजा। जब तैफ वालों का वाक़या आपके सामने आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब तैफ वालों को आपने दावत दी कि ए तैफ वालों अल्लाह को मानो, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह के जो है दीन इस्लाम पे चलो, कलमा तैयबा पढ़ो। आपने जब उनको दावत देना शुरू की तो उन्होंने क्या किया? उनके जो बड़े बड़े सरदार थे वो बाश लड़के भेज दिए, वो लड़के भेज दिए जो पागल थे, जिनका दिमाग काम नहीं करता था। उन लड़कों ने आकर क्या किया? आपको पत्थर मारना शुरू कर दिए। इतने पत्थर मारे कि आपसे आपके जिस्म मुबारक से खून जारी हो गया, आपके जो जूते मुबारक थे वो खून से तर हो गए, आपके नीलान पाक जो थे वो खून से तर हो गए। तो उस वक्त इतना तरस आया कि उस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा कि जा फरिश्ते, जो मेरा महबूब हुक्म देता है वही करो। फरिश्ता आके कहने लगा ए अल्लाह के नबी आप हुक्म दे तो मैं पहाड़ों वाला फरिश्ता हूँ, मैं ये जो पहाड़ है ये इनके ऊपर इनको पहाड़ों के दरमियान रख के इनको पीस के रख दूँ। इन दोनों के जो है ना इनको जो भी बस्ती है जिन्होंने तुम आपके साथ ये हाल किया, आपका ये हशर किया है, इन दोनों पहाड़ों के दरमियान इनको पीस के रख दूं। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं तो रहमतल लिल आलमीन नबी हूँ, मैं बद दुआ कैसे दे सकता हूँ? हो सकता है मैं कोई नेक बंदे पैदा हूँ, इनको उनके ऊपर कोई किसी किस्म का अजाब नहीं देना, कोई किसी किस्म की इनको परेशानी नहीं देनी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि आप जंगल में जो है हकाय शरीफ के अंदर होता है कि आप जा रहे हैं, रास्ते में जंगल है, आपने देखा कि एक हरनी का बच्चा जो है ना, शिकारी जो है ना एक हरनी को पकड़ के खड़े हुए हैं।
अब शिकारी हरनी को पकड़ के खड़े हुए हैं। आपने जब देखा कि हरनी की आंखों से आंसू जारी है, हरनी रो रही है, आप जब उसके करीब आए और शिकारियों से कहा कि शिकारियों, इस हरनी को क्यों हरनी को छोड़ दो, क्यों पकड़ा हुआ है? उन्होंने कहा कि हम इस हरनी को नहीं छोड़ेंगे, हमारा ये शिकार है, हमने ये शिकार पकड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हें नहीं जानते, देखो ये हरनी किस तरह सदा लगा रही है, किसी तरह वो चीखो पुकार कर रही है कि मुझे एक बार छोड़ो, मेरा जो छोटा बच्चा है वो दूध की वजह से, वो भूख की वजह से परेशान है, एक बार मुझे छोड़ो, मैं उसको दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। उन्होंने कहा कि नहीं। शिकारी कहते कभी ऐसा भी हुआ है कि एक शिकार हाथ से छूटा हो फिर वापस आ जाए? अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ इसकी, एक बार इसको छोड़ो, ये जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाए, उसके बाद जो है ना ये हरनी वापस आए तो फिर आप मुझे छोड़ देना। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब अल्लाह के नबी जो है वहां पे जामिन बन के बैठ गए, हरनी जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली गई, उन शिकारियों ने छोड़ दिया। अब वो शिकारी आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि एक हरनी जो है हरनी वापस आए, एक शिकार पकड़ा हुआ वापस आए, ये नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, वक्त गुजरता गया, अभी 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, हरनी वापस नहीं आई। शिकारी जो थे उन्होंने आपस में मशवरा लिया कि आज तक तो कोई हरनी वापस नहीं आई, ये कैसे हो सकता है कि हरनी वापस आए? इतने में थोड़ी देर गुजरी तो क्या देखते हैं, वो शिकारी देख के हैरान रह गए, पैरों के तले जमीन चली गई कि ये क्या हुआ? हरनी खुद तो आ रही है, साथ में अपना बच्चा भी लेकर आ रही है। जब वो हरनी अपना बच्चा लेकर आई, वो हरनी अपना बच्चा, हरनी को देखकर, उसके बच्चे को देखकर शिकारी हैरान और परेशान रह गए। अल्लाह के नबी ने कहा था कि मैंने तुझे ना कहा था कि ये हरनी खुद भी आएगी और अपने बच्चे को भी साथ लेके आएगी? अब तो पहले एक शिकार था, अब तुम्हारे 2 शिकार हो गया है। जब शिकारियों ने ये हाल देखा तो उसी वक्त वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, हम पर रहम फरमाइए, हमें भी अपना कलमा तैयबा पढ़ाइए। तो इसी तरह वो जो शिकारी थे वो भी मुसलमान हो गए, जो हरनी थी उसको भी छोड़ दिया और उस हरनी के बच्चे को भी छोड़ दिया, क्योंकि आप वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप रहमत वाले नबी थे। सुभान अल्लाह, आप रहमतल लिल आलमीन वाले नबी थे। हक़ाइक़ शरीफ के अंदर आता है कि अबू जहल ने ऐलान कर दिया अपनी बस्ती के अंदर, हर एक को बता दिया कि खबरदार एक जादूगर आया हुआ है, एक जादूगर आया हुआ है, जो भी उसे देखता है उसका कलमा पढ़ना शुरू कर देता है, जो भी उसे देखता है फिदा हो जाता है, खबरदार किसी को भी उसको नहीं देखना, ना उसके पास जाना है। तो एक बुढ़िया थी, एक बूढ़ी अम्मा थी, जो कि वो भी जो है ना बुतों की पूजा कर ली थी। उसने कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं भी उसे देख लूं और उसका जादू मुझ पे चल जाए, तो मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैं भी ये बस्ती छोड़ के चली जाती हूँ, कहीं वो मुझे मिल ना जाए। अब दोपहर का वक्त है, तेज धूप है, वो बुढ़िया अपने घर से निकली है, सामान बांध कर निकली है, रास्ते में खड़ी हुई है, कोई मददगार जो ये मुझे सामान उठाकर मेरे कंधों पे रख दे, ये सामान उठाकर मेरे सिर पे रख दे, कोई नहीं आ रहा उसकी मदद को। वो बेचारी खड़ी हुई है, सुबह से खड़ी हुई है, काफी देर के बाद इतनी तेज धूप में पसीना भी आ रहा है उसको, खड़ी हुई है, कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा। इतनी देर गुजरी है कि वह दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल के जुल्फों वाला वहां से गुजरा, वहां से आपका गुजर हुआ। जब आपने उस बुढ़िया को परेशान देखा तो कहा कि अम्मा जी क्या परेशानी है, आप क्यों यहाँ खड़ी हुई है? तो अम्मा ने कहा कि भाई मैंने बस्ती छोड़ के जाना है, कोई मुझे ये सामान उठाए, मेरा ये सामान उठा के मेरे कंधों पे सवार कर दे ताकि मैं अपना सफर करूं। अल्लाह के नबी ने वो सामान उठाया, सामान भारी था। आपने कहा कि ये भारी बुढ़िया सामान उठाएगी, ये तो पहले भी कमजोर है, तो ऐसा ना कि ये सामान मैं उठा लेता हूँ और बुढ़िया से कहता हूँ कि कहाँ जाना है, मैं उसको वहां छोड़ के आता हूँ। आपने वो सामान उठाया, वो दुहा के चेहरे वाले ने, वल्लैल वाले जुल्फों वाले ने खुद वो सामान उठाया, अपने कंधों पे सवार किया, सवार करके कहते अम्मा जी आपने कहाँ जाना है, मैं आपको वहां छोड़ के आता हूँ। उसने कहा कि मैंने फलां बस्ती में जाना है। अल्लाह के नबी भी उसके साथ चल दिए। आप रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाह के नबी भी उस बुढ़िया के पीछे पीछे जा रहे हैं। रास्ते में वो बुढ़िया कहती है, ए अल्लाह के नेक बंदे, ए अल्लाह के नेक शख्स, मुझे तुम अच्छे मालूम होते हो, तुम्हारा किरदार अच्छा है, तुम्हारा चेहरा अच्छा है, तुम्हारे चेहरे से तो नूर और नूर बहता है, तुम जब बोलते हो तो नूर की किरणें नजर आती है। ए सोने चेहरे वाले, ए प्यारे चेहरे वाले, मेरी एक बात मान,
اللہ کے نبی نے کرا فرمایا کہ بڑھیا اے اماں جی بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی سے کہنے لگی کہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے تو اسی کا ہو جاتا ہے، تو میرا کہنا مانو، تم اسی کے نہ ہو جانا، اسی لیے جو ہے نا تم اسی کا ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھو کہ اس کا کلمہ پڑھ جاؤ، اس سے بچ کے رہنا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب آپ جا رہے ہیں راستے میں، آپ دل میں مسکرا بھی رہے ہیں کہ بڑھیا مجھ سے ڈر رہی ہے، مجھ سے ڈرتی ہوئی بھاگتی جا رہی ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے جہاں بڑھیا نے جانا تھا، آپ نے بڑھیا کا سامان رکھا، بڑھیا کا سامان رکھا تو بڑھیا نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں نے تو آپ کو بولا ہے نا کہ ایک بندہ ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو اس کے پاس نہیں جانا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ تو پھر کہنے لگے کہ اپنا نام تو بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرا نام سنو گے تو پریشان ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنا نام تو بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے تو ڈر رہی ہے، جس کو تو جادوگر سمجھ رہی ہے، جس سے تو ڈر کے بھاگ رہی ہے، بستی چھوڑ رہی ہے، میں وہی محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے یہ بستی والے تو سارے جھوٹے ہیں، یہ بستی والے تو سارے جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کرو کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو رہی تھی، ایسا کرو آپ مجھے اپنا کلمہ طیبہ پڑھا کے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس وقت مسلمان ہو گئی۔ تو اسی لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے مومنو اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی۔ سبحان اللہ۔ اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی۔ دنیا جہان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اگر اپنے نظام کو کبھی بدلا ہے نا تو وہ بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ مغرب سے سورج نکلا ہو، نہیں، یہ جو اللہ کا نظام ہے یہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا نظام بھی ختم ہو جاتا ہے اس وقت جب اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جب اطیعوا الرسول کی بات ہوتی ہے تو اسی وقت جو ہے نا اللہ کا نظام بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نظام بھی بدل لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو میری اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کہ اللہ نے اپنے کبھی نظام کو نہیں بدلا۔ 4 وقت ایسے آئے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نظام کو بھی بدلا۔ کیوں بدلا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ پہلا وقت اس وقت آیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پہلا وقت اس وقت آیا جب معراج کا وقت تھا، جب معراج کا وقت تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے وقت کو روک دیا۔ سبحان اللہ۔ معراج کا وقت تھا، حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے، کوئی لکھتا ہے 17,000 سال کی ایک رات تھی، کوئی جو ہے 18,000 سال کی رات بتاتا ہے۔ تو اسی وقت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کو روک دیا، یعنی جو اپنا نظام چل رہا تھا اللہ تعالی نے اس نظام کو سٹاپ پہ لگا دیا، ہر ایک چیز کو روک دیا۔ 17,000 سال گزرے اور 17,000 سال باقی گزر گئے ہوں گے، کیونکہ جب اللہ کے نبی وہاں سے گئے، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، وہاں تمام جتنے بھی انبیاء تھے وہاں سامنے تمام نے جو ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، تیسرے آسمان پہ گئے، چوتھے آسمان پہ، 5ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ گئے۔ آپ نے جنت کی سیر کی، دوزخ بھی آپ کو دکھائی گئی، ہر ایک چیز آپ نے دیکھی۔ پھر آپ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوئی، ہم کلام ہوئے۔ جو وقت گزرانا یہ 17,000 سال کا وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو اس طرح جوڑ کے اس سٹاپ پہ لگایا ہوا تھا۔ پہلی وقت وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کو توڑا اور سٹاپ پہ لگایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو وہ کنڈی اس طرح ہل رہی تھی جیسے کوئی مہمان آتا ہے، بندہ جاتا ہے بہر، پھر بہر سے ہو کے اندر آتا ہے تو وہ کنڈی ہل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح وہ کنڈی ہل رہی تھی، 17,000 سال گزر گئے، وہ کنڈی اسی طرح ہل رہی۔ سبحان اللہ۔ وقت کو اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں وہ ٹوٹی جو پانی کے لیے چل رہی تھی میں بند کر کے گیا تھا تو وہ ٹوٹی تھے، وہ پانی اس طرح بہ رہا تھا جیسے ابھی بند کی ہوئی ہے، اس طرح اس طرح جو قطرے ہیں وہ اس ٹوٹی سے گر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے وقت کو روکا ہوا تھا، سٹاپ پہ لگایا ہوا تھا۔ کیوں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت کا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا۔
दूसरा उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त को रोका जब लोगों ने आकर अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान सही नहीं देते, वो अशहदु अल्लाह के बिना असदु अल्लाह पढ़ते हैं। वो इसी तरह के जब उन जालिमों ने जो काफिर थे जिनके पास आप रहते थे, आपके जो आका थे, तो उन्हों पे आपने इतने गरम गरम जो है ना पत्थर पिघला कर आपके ज़िबान मुबारक पर रखे ना, आपकी ज़िबान जो जल गई थी, जिसकी वजह से आप पढ़ते तो अशहदुल्लाह थे लेकिन मुंह से असदुल्लाह निकलता था। जब असदुल्लाह निकलता था तो लोगों ने कहा कि जो मतलब है ना ये चेंज हो जाता है। ये इस तरह के जो फिरका वाले लोग होते हैं ना, ये हर वक्त मौजूद होते हैं, कोई ना कोई बस कोई ऐप ना ऐप निकालते रहते हैं। तो ये उस दौर में भी मुनाफिक लोग थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ये जो ना अशहदुल्लाह के बिना असदुल्लाह पढ़ते हैं, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहें कि ये अजान ना दे। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है। अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा कि ए बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुबह आपने जो है ना अजान नहीं देनी, सुबह आपने अजान नहीं देनी। लोग इतराज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप अशहदुल्लाह के बिना असदुल्लाह पढ़ते हैं। आपने कहा कि ठीक है। सुबह का वक़्त हुआ, जब अजान का वक़्त हुआ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान नहीं दी। हज़रत बिलाल ने जब अजान नहीं दी तो फिर देखेंगे किसी और ने अजान दी। अजान देने के बाद देखते हैं कि अभी सूरज निकलेगा, अभी सूरज निकलेगा, सूरज नहीं निकला। वो इतने घंटे गुजर गए, इतना टाइम गुजर गया, इतना वक़्त गुजर गया, अभी तक सूरज क्यों नहीं निकला। बच्चे जो है भूख से रो रहे हैं, जानवर जो है भूख से तड़प रहे हैं, हर बंदा परेशान है। सारे इकट्ठे हो गए अल्लाह के नबी के पास आए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज क्या हुआ है, आज इतना वक्त गुजर गया है, सूरज क्यों नहीं निकलता। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हें क्या पता कि जब तक हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान नहीं देंगे उस वक्त तक सूरज नहीं निकलेगा। उस वक्त तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि सूरज निकले, क्योंकि अर्श वाले भी सुनते हैं जिसको, सुभान अल्लाह, वो अज़ान है अज़ाने बिलाली। अर्श वाले भी सुनते हैं जिसको, सुभान अल्लाह, वो अज़ान है अज़ाने बिलाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी बात उस वक़्त को रोका जब अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम ने जो है ना अजान नहीं दी, तो अल्लाह ताला ने अपने वक़्त को रोक दिया, सुभान अल्लाह, को रोक दिया और सूरज को निकलने नहीं दिया। क्यों? वअतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ने कहा कि मेरी अताअत करो और मेरे रसूल की अताअत करो, इसीलिए वक़्त को रोक दिया। और तीसरी बात, उस वक़्त अल्लाह ताला ने वक़्त को रोका जब बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है ना सोई हुई हैं, तो उनका एक बाल मुबारक जो है ना आपके रुखसार पर आया। एक बाल मुबारक जब रुखसार पे आया तो सूरज नहीं निकला। अल्लाह ने उसी वक्त अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी इसको हुक्म दिया कि अपने प्यारी लख्त जिगर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहिए कि अपना ये बाल मुबारक ढांप ले, उसी की शर्म की वजह से जो है ना सूरज नहीं निकल रहा। तीसरी अल्लाह ताला ने अपने वक़्त को रोका। जब चौथी वक़्त आया तो उस वक़्त हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ ली असर की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ लाए। जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने कहा कि आप जो है ना हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गोद के अंदर आराम करने लगे। जब आप आराम करने लगे, आराम करने के लिए सो गए, आप सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तो उस वक़्त जो है ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जो है ना असर की नमाज नहीं पढ़ी हुई थी। हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असर की नमाज नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी हुई थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब दिल के अंदर ये ख्याल भी है, सोच भी है कि मेरी जो है ना नमाज रहती है, नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज से बहुत मोहब्बत होती थी, कुरान से बहुत मोहब्बत होती थी। कि आज हम हैं कि हमें नमाज का टाइम नहीं है और कहते हैं हम अली के ग़ुलाम हैं, हम शेर खुदा के गुलाम हैं, हम इमाम हुसैन पाक के गुलाम हैं। कैसे गुलाम हो तुम, नमाज नहीं पढ़ते? उन्होंने कभी नमाज छोड़ी नहीं है। तो उस वक़्त असर का वक़्त था, तो आप जो है ना आपकी गोद में देखेंगे प्यारा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये ख्याल आया कि कहीं मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए, कहीं क़यामत वाले दिन मुझे इसका जवाब ना देना पड़े। तो उसी की वजह से ना आपकी आंखों में थोड़ा सा एक आंसू निकला। जैसे ही वो आंसू निकला कि आप प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब रुखसार पे आया तो आंसू गर्म होता है, पानी जो होता है आंसू का वो गर्म होता है हजरत। तो उसी वक्त जब महबूब की आंख खुली तो कहा कि अली क्या हुआ है, आज इतने दोनों जहान के जो है जिसके लिए दोनों जहान बनाए हुए हैं, दोनों जहान के जो सरदार तुम्हारे गोद में सोए हुए हैं, फिर भी तू रो रहा है, क्या मसला है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ नहीं, बस मेरी जो है ना नमाज मैंने अभी तक नहीं पढ़ी और सूरज जो है गुरूब होने वाला है, सूरज मगरिब की तरफ जाने वाला है और मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, तो मैं बस इसी परेशानी में हूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि बताओ अली, नमाज अदा पढ़नी है कि कज़ा पढ़नी है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि आज तक तो कज़ा नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कि अभी भी मेरी नमाज अदा हो, कज़ा ना हो। तो उसी वक्त जो है ना महबूब, अल्लाह के प्यारे महबूब ने हाथ उठाए, दुआ मांगी, तो उसी वक्त जो है अल्लाह ताला ने सूरज को वापस भेजा। असर के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद फिर सूरज अपनी जगह पर चला गया। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम बदला। तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की अताअत के लिए और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत के लिए। जब भी वक्त अल्लाह ताला ने वक्त को बदला तो सिर्फ अपने महबूब के लिए, नहीं तो आज तक ये वक्त चल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो मशरिक से निकलता है सूरज के कभी मगरिब से निकला हो, नहीं, कभी मगरिब पे गुरूब होता है तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी मशरिक में गुरूब हुआ। ये जो वक्त है इस तरह जो है वक्त चल रहा है और इस तरह क़यामत तक जो है ये चलता रहे, अल्लाह का निज़ाम चलता रहेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की अताअत करें और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत करें। ना सिर्फ हमें इस दुनिया में इस चीज़ का फ़ायदा होगा बल्कि आखिरत में भी हमें इस चीज़ की कामयाबी होगी, क्योंकि अल्लाह की अताअत करने से हमें जो है ना दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह की और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ता फरमाए और हम सब को नमाज से, कुरान से मोहब्बत ता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छी जो है ना तकरीर हुई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जो है मिलाद पाक की महफिल हुई। अब इंशाल्लाह एक छोटा सा बच्चा नात पढ़ेगा, उसके बाद सलाम होगा, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ। देखेंगे ये महफिल है, ये महफिल कराते रहेंगे। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब कोई अल्लाह का जिक्र करता है तो जब वो बंदा अपने 4-5 बंदों को इकट्ठी बिठाकर अपना अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजता है, परिंदे की शक्ल में जाकर देखो कि बंदा ये क्या कर रहा है। तो जब वो बंदा आके, जब वो फरिश्ते अल्लाह के बंदे को आके देखते हैं कि वो एक महफिल सजाए हुए अल्लाह का और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहा है, तो अल्लाह ताला कहता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने इस बंदे को बख्श दिया और इस महफिल में जो शिरकत हुए उनको भी बख्श दिया, और जो लंगर तकसीम होता है वो जो खाते हैं वो उनके लिए बाद शिफा होता है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना छोटा बच्चा है हफनिवास, वो नात पढ़ेगा, नात के बाद इंशाअल्लाह सलाम होगा, सलाम के बाद दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महफिल की जो है कामयाबी अता फरमाए और तमाम भाइयों और दोस्तों को खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। वो रब दो आलम का महबूब लगाना है। वो रब दो आलम का महबूब
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ کیا بات اسا شہر مدینے ویسو اسا شہر مدینے ویسو دکھے دل دا حال سنے سو دکھے دل دا حال سنے سو سکو شہر مدینے ونجنا ضرور ہے اسا شہر مدینے ویسو دکھے دل دا حال سنے سو دکھے دل دا حال سنے سو اسا پیدل ٹورتے ویسو اسا پیدل ٹورتے ویسو اسا شہر مدینے ویسو اسا شہر مدینے ویسو او جتا رب دا پاک حبیب او جتا رب دا پاک حبیب اتھا عرش تے فرش قریب اتھا نہیں نبھنی ہون سانی اسا شہر مدینے ویسو دکھے دل دا حال سنے سو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا پیارا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کینے چپ گئے کیا خبر کتنے تارے کینے چپ گئے پڑھنا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے
رسول یہ سلام آج آنا ہو قبول الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ پاک یہ جو محفل پاک سجائی گئی ہے اس محفل پاک کو کامیابی عطا فرما یا اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول و منظور فرما اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانیاں اور تکلیفیں سب سے دور فرما تمام کے حال پر اپنا خاص کرم فرما فضل فرما رحم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.